حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی توبہ کا قصہ بیان فرماتے ہیں میں بصرہ کا امیر ترین شخص تھا، بڑے لوگوں میں میرا شمار ہوتا تھا، میں لوگوں کی مدد کرتا تھا، غریب، مسکین، بیوہ، یتیم، ان کی کفالت کرتا تھا، اور بازار میں بار بار میرا گزر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک حسین عورت پر میری نگاہ پڑی، میں اس کے طرف دیکھتا رہا تو اس عورت نے مجھے کہا، یا حسن اما تستحی، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میں نے کہا ممن، کس سے؟ تو اس عورت نے کہا اس ذات سے جو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ تو میں نے کہا میں تمہاری جھیل سے آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا اچھا ذرا ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری مراد پوری ہو جائے۔ تو عورت چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھ رہے ہیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خادمہ تشت لے کر آ رہی ہے اور کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، لال کپڑے سے ڈھکا ہوا ایک تشت لے کر کے آ رہی ہے۔ اس نے پیش کر دی اور کہہ دی کہ آپ کے چہیتا اور آپ کی جو چہیتی آنکھ تھی جس میں آپ ڈوبنا چاہتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کپڑا اٹھایا تو دیکھا وہ دونوں آنکھیں نکالی ہوئی تشت میں اس نے پیش کر دی مجھے۔ اب میں پریشان رہا، حیران رہا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کوسا، ڈانٹا، کہا کہ حسن تو ایک عورت سے بھی گزرا ہوا ہو گیا، کہ حسن تجھے شرم نہیں آئی؟ تو میں اسی کشمکش میں پوری رات گزار دی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے پوری رات گزار دی۔ صبح کی سفیدی چمکی تو میرے دل میں خیال آیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تو مانگ لی، چلو اس عورت سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ چنانچہ میں اپنے گھر سے نکلا، اس کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ جیسے تیسے میرا دن گزرا۔ رات کو جب میں خواب میں بیدار ہوا تو اس عورت سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کچھ نصیحت کیجیے۔ تو اس عورت نے کہا اذا خلیت فاذکر اللہ، کہ جب تم تنہائی میں ہو تو اللہ کو خوب یاد کرو۔ دوسری نصیحت یہ فرمایا وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ تُبْ إِلَيْهِ، کہ جب صبح شام کرو تو توبہ استغفار کے ساتھ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو توبہ اتنی بڑی اور اہم چیز ہے کہ یاروں کہ توبہ کے ذریعے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام بن گئے آگے چل کر کے کہ بھائی پورے بصرہ میں دنیا آج تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کر کے پکارتے ہیں، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ توبہ کر کے آپ کا جو مقام اور مرتبہ بلند ہوا اس کا کیا پوچھنا۔ آج ہم تمام کے تمام کیا چاہتے ہیں کہ بھائی بس اتنے زیادہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ گناہ کرتے کرتے اتنے گناہ کرتے ہیں کہ گناہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اب اس میں کچھ یہ نہیں رہا، گناہ کر کے کھلے عام آزادی سے گھومتے ہیں اور توبہ کی توفیق تک نہیں ملتی۔ یہ سب وجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ بھائی دل سیاہ ہو چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے، اب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذرہ برابر یاد نہیں آتی ہے، اس وجہ سے ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اسے کہا گیا جا تجھے 1000 سال کی مہلت دی گئی، تو جتنی عبادت کرنا ہے کر لے تو اس نے سوچا کہ بھائی جب 1000 سال مجھے ملی ہی ہے تو کیوں نہ میں 900 سال گناہ کر لوں، 100 سال میں توبہ کر کے اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا۔ 900 سال اس نے گناہ کیے، 100 سال بچ گیا۔
अब दिल में ख्याल आ रहा है, क्यों कि दिल सियाह हो चुका था ना। दिल में ख्याल आया कि भाई अभी और गुनाह कर ले, 100 साल बचा हुआ है, 90 साल गुनाह कर ले, 10 साल तेरे पास बचेंगे, तौबा करके अल्लाह का वली बन जाना। चुनांचे 90 साल तक गुनाह करता रहा, 10 साल बच गए उसके पास। फिर दिल में ख्याल आया, दिल सियाह हो चुका था ना, तौबा की तौफीक ही खत्म हो गई थी, अल्लाह की याद दहानी ही सारे खत्म हो गई थी। तो जब 10 साल बचा तो दिल में ख्याल आया कि अभी और 9 साल गुनाह कर ले, 1 साल बच जाएगा, उसमें तौबा करके अल्लाह का वली, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेना। हाँ, नफ्स जब उभारता है ना दिल सियाह होने के बाद, तो फिर कोई रास्ता नहीं मिलता है भाई। हाँ, हम तो गुनाह हो हमसे, इंसान है, गुनाह का पुतला है, खता का पुतला है, गुनाह होगा, लेकिन वो गुनहगार अल्लाह के रसूल का फरमान भी है ना, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, कि आदम की औलाद सारे के सारे खताकार हैं। वो खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, और बेहतरीन खताकार वो है जो गुनाह होते ही, चूक होते ही, खता होते ही अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू कर ले। हाँ, तो उसने सोचा कि अभी 10 साल है, 9 साल और गुनाह कर लूं, 1 साल बचेगा, 1 साल के अंदर तौबा करके अल्लाह का वली बन जाऊंगा। चुनांचे 9 साल गुनाह करते रहे, दिल पूरा सियाह हो चुका। अब 1 साल बचा, उसने कहा 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने तक गुनाह कर, 11 महीने तक गुनाह कर लेता हूं, 1 महीना बचेगा, अल्लाह से तौबा कर लूंगा। 11 महीने तक मुसलसल गुनाह करता रहा, फिर तौफीक नहीं मिली, कहा 1 महीने में 30 दिन होता है, 29 दिन गुनाह कर ले, 1 दिन बचेगा, तौबा करके अल्लाह का वली बन जाना। इसी तरीके से बाद आई हफ्ते पर, दिन पर, उसने कहा भी फुला फुला गुनाह बाकी है, 1 घंटा बाकी होगा, तौबा कर लूंगा। तौबा की तौफीक नहीं मिली, गुनहगार ही मर गया। क्या हासिल हुई भाई? हम तो ये सोचते हैं कि अभी मेरी उम्र है, अभी बच्चों की शादी बाकी है, फिर मस्जिद बच्चों की शादी करा देंगे, बच्चों की शादी हो जाती है, फिर उम्मीदें बढ़ती है कि अभी पोते को देखना है, फिर उम्मीदें बढ़ती है कि पोते पोती की शादी करा देंगे, फिर तो मस्जिद में अल्लाह है, अल्लाह रहेगा, मैं रहूंगा, मेरी जिंदगी रहेगी। नहीं भाइयों, मौत की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। कल का एक वाकया मैं आपको सुना दूं, आइंदा कल यानी गुज़श्ता कल गुज़श्ता का एक वाकया मैं सुना दूं। एक शख्स हमारे यहाँ ही एक शख्स मास्टर साहब थे, एक शख्स हमारे यहाँ का वाकया सुना रहा हूं मैं। बिल्कुल अच्छा खासा घूमता हुआ, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, अच्छा खासा घूमता हुआ आदमी ईशा की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ करके घर पहुंचे, बीवी के साथ बैठ करके खाना खाया। बीवी को कहा जरा मुझे घर के छत पर मुझे ले जा करके जो टहला दो। बीवी साथ में गई, छत से घूम करके नीचे आए, कहा कि बीवी एक गिलास मुझे पानी पिला दो। बीवी पानी ला करके पानी पिलाया, पानी पीते ही बीवी के गोद में सो गया, वहीं दम तोड़ दिया। हाँ, मौत की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। 100 बरस का सामान है हमारे पास, पल की खबर नहीं है क्या होने वाला है। तो भाइयों, गुनहगार हर शख्स है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं गुनहगार नहीं हूं, कोई ये दावा नहीं कर सकता है। वो दावा करने वाली जात है, वो भूल चूक ना हो इस जात से, वो अल्लाह की जात है। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वो जात हमेशा से है, हमेशा रहने वाली जात है, उससे भूल चूक नहीं। हम इंसान हैं, हमें फितरत दे करके भेजा अल्लाह ताला ने, हमसे भूल चूक होना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भूल चूक पर अड़े रहना, तौबा नहीं करना, ये सबसे खतरनाक बात है। ये रब्बे गफ्फार को, रब्बे करीम को, रब्बे दुल जलाल को गुस्सा दिलाने वाली बात है। हाँ, इसलिए जीते जी अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी दी है, इसमें तौबा करके अल्लाह से दोस्ती को मजबूत कर लें, अल्लाह से दोस्ती को मजबूत कर लें, वरना याद रखें पछतावे के सिवा हमारे पास कोई चीज नहीं बचेगी।